राम में जनक की धरती की बेटी रागिनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में जो हो रहा है और किसान आंदोलन के आड़ में शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों गद्दारों की रिहाई की जो साजिश चल रही है और गद्दारों का जो साथ दिया जा रहा है किसान आंदोलन में, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजिश को। मैं समझा किहड़ी ताकत इहदे पिछे काम करी, इन्नी हिम्मत कितना इस लेडी दी पै गई, इस बीबी दी पै गई जिहड़ी लखां किसानां नूं कह रही है कि जे गौरमेंट ने ना उठाया असीं उठावांगे। ये बहुत वड्डी मंदभागी गल है और जाफराबाद दा धमकी दित्ती कि कतलेआम होएगा जे गौरमेंट इत्ते एक्शन नहीं करती। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागिनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। और चेतावनी दिंदे आ कि इहो जे बयानबाजी करन तो गुरेज किया जाए और ये लोग जिहड़े धमकी दे रहे कि असीं किसान मोर्चे नूं जगह खाली करावांगे, ये बड़ी मंदभागी गल है और नाल अपने आप को बंदर कह रहे। हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजिश को। मैं समझदा ते तो बड़ी बांदरी हो, इस तो मेरे मुंह चो जुबान चो कोई ऐसे लफ्ज निकल जान किसी स्त्री वास्ते बड़ी गल है, पर मैं ये गल्लां कि खुद बांदर वाली गल्लां करदे आ। सरकार, मुझे नहीं मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। अभी छठ पूजा में कोरोना हो रही थी, छठ पूजा हमारी रोक दी गई और किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हो रही है। कमाल दी गल है, एक बीबी धमकी देवे, इत्थे जेड़े हजारां लोग लखां लोग बैठे हो धमकी देवे कि मैं उठाऊंगी आण के, कमाल हो गई। और इन्हें धमकी ते सीधे लफ्जां च किसानां नूं ते गौरमेंट नूं धमकी दी है कि जे तुसीं कार्रवाई नहीं करोगे या किसान खाली करांगे असीं खाली धक्के ना करावांगे। जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागिनी तिवारी बनाएगी। और इन्होंने जय श्री राम का नारा ला के ये साबित करने की कोशिश की है और लड़ाई कराने की कोशिश की है कि मुसलमान ते सिख जिहड़े एक पासे आ और हिंदू एक पासे आ। मैं समझदा असीं इस बयान की सख्त निखेधी करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इत्थे आण के बीबी देख ले एक मिनट आण के, ये सिंघां दी गल तां बहुत दूर है, ये जिहड़ियां बीबियां बैठियां ना वही सौदा ला देणगीਆਂ, वही ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾੜਾ ਛਕਾ ਦੇਣਗੀਆਂ कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ बीबियां ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागिनी तिवारी खाली कराएगी। देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत। एक बड़ा ना विलक्षण जिहा बयान आउंदा है ते किसानां दे उल्ट आउंदा है। शायद तुसीं नहीं सुनिया, पहलां एक बार तुहानूं असीं ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 17 ਤਰੀਕ ਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀ ਤਿਵਾੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ। राम में जनक की धरती की बेटी रागिनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में जो हो रहा है और किसान आंदोलन के आड़ में शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों गद्दारों की रिहाई की जो साजिश चल रही है और गद्दारों का जो साथ दिया जा रहा है किसान आंदोलन में, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजिश को। सरकार, मुझे नहीं मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। अभी छठ पूजा में कोरोना हो रही थी, छठ पूजा हमारी रोक दी गई और किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हो रही है। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूं। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागिनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इसमें हम बंदर बन के नहीं देख सकते। हे भारत के राष्ट्रवादियों, इस राजनीति को समझिए। हाँ, प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने का सबको हक है, पर उस आड़ में उमर खालिद और शर्जील जैसे गद्दारों को छोड़ाने की बात, खालिस्तान बनाने की मांग करना,
अरे विधर्मियों, तुम जानते हो तुम्हारी साजिश को मैं नहीं समझ रही हूं। रुचि बहन, जानवी, दिव्या बहन, अंजलि बहन समेत जानकी धाम की सारी बहनों को मैं कह रही हूं जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद राजनीति वाली बनाएगी और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम। है भारत के राष्ट्रवादियों, 17 को राजनीति वाली का साथ दीजिए। हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से, मैं खाली कड़ा ही दूंगी। जय जनक जननी जानकी, जय जगत जननी जानकी, जय पुनौरा धाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को राजनीति वाली खाली कराएगी। जय श्री राम। ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ। ਜਫਰਾਬਾਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਾਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਦੱਸ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਗਾਂਧੀ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਤੋਂ, ਕੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁਛ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤਾ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਟ ਕੇ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਦਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਫਰਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 30,000 ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਂਦਰੀ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣ ਕੇ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ ਉਹੀ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਟਾ ਛਕਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਆਓ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਔਰ ਰਾਜਨੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ 16 ਤਰੀਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ, 17 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ ਖਾਲੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਨੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਪ ਚੋਂ ਦਫੇੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ
ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਠੋਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਫਾੜ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਸਲਾ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਜੇ 10 20 50 ਬੀਬੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਮ ਖਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਠਾਉਂਗੀ ਆਣ ਕੇ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਇੱਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ? ਤਕਲੀਫ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇਗੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ USA ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿੱਥੇ UK ਜਰਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਹਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਫੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਬਾਰੇ ਪਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪੱਕੇ। ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10-20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਯੂਪੀ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਯੂਪੀ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਰਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਠਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਵੇਂਦੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਖੀਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਵੀ ਖੜੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲਾ,
ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਝੱਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆਣ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 800 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 800 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 800 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 93% ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, 125 ਜੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ, 93 ਸਾਡੇ ਸੀ, 85% ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਆ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰਥਿਕ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, 5 ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਾਗੀਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। राम में जनक की धरती की बेटी रागनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में जो हो रहा है और किसान आंदोलन के आड़ में सरजील इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों गद्दारों की रिहाई की जो साजिश चल रही है और गद्दारों का जो साथ दिया जा रहा है किसान आंदोलन में, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजिश को। सरकार, मुझे नहीं मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। अभी छठ पूजा में कोरोना हो रही थी, छठ पूजा हमारी रोक दी गई और किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हो रही है। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूं। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इसमें हम बंदर बन के नहीं देख सकते। हे भारत के राष्ट्रवादियों, इस राजनीति को समझिए। हाँ, प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने का सबको हक है, पर उस आड़ में उमर खालिद और सरजील जैसे गद्दारों को छोड़ाने की बात, खालिस्तान बनाने की मांग करना, अरे विधर्मियों, तुम जानते हो तुम्हारी साजिश को मैं नहीं समझ रही हूं। रुचि बहन, जानवी, दिव्या बहन, अंजलि बहन समेत जानकी धाम की सारी बहनों को मैं कह रही हूं जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागनी तिवारी बनाएगी और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम। है भारत के राष्ट्रवादियों, 17 को रागनी तिवारी का साथ दीजिए। हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से, मैं खाली करा ही दूंगी। जय जनक जननी जानकी, जय जगत जननी जानकी, जय पुनौरा धाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागनी तिवारी खाली कराएगी। जय श्री राम।